नमस्कार दर्शक बंधु ओडिशार गणपर्व रजर अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन जणई मननर आउ एक नूतन संस्करण को आपण मानक स्वागत करुच्ची मु प्रभात। समाज को सुस्थ रखिबा तथा संस्कार प्रदान करिबारे साहित्यर अवदान को केही अस्वीकार करिपारिबे नाही। साहित्य को भल पाउतबा स्रष्टा मानकर सृष्टि को आपण मानक पाखरे पहुंचेबा पई हमर ए क्षुद्र प्रयास मनन प्राची और प्रतिचिर संपर्क सेतु एथरर संपादकीय वार्ता आसंतु सुनिबा संपादक डॉक्टर गोलोक बिहारी आचार्यଙ୍କ मुहरु। समय खूब परिवर्तित हो सारी एबे सचराचर भल मनुष्यटे देखा प्राय दृष्टिगोचर होना। भल मनीष कहीं कहीं सामयिक भाव प्रतीयमान होती किंतु आजीवन भल मनीष ही रहिबा जणे भी दृष्टिगोचर होना। बड़ा दुखर विषय ये साहित्य खूब उन्नति करिछि, कला बहुत उत्कर्ष लाभ करिछि, आमे विज्ञान शिखर छुई पारिछु, सबुथिरे उन्नत किंतु चेतना रे एते अनुन्नत हेबा खूब कष्टकर मने होछि। सचेतन मनीष मान को भल मनीष हेबा अवश्य कष्टकर। भल मनीष सरल निष्कपट तेणु निर्बोध भरी प्रतीयमान हुए। ता काम को अनेक लोग पसंद करते नहीं, कहीं कहीं ताको भावप्रवण पागल भी कहते। कहीं व्यक्ति केबे केबे भल कर्तव्य संपादन करते पारंते मात्र निरवच्छिन्न भावे ताहा करंती नहीं। तेणु सामयिक आदर्श द्वारा प्रभावित होइथिबा लोक बोली भी ताको अन्य माने धरि नियन्ते। भल मनीष दुकान करिथिले लाभांश पाइबा कष्टकर, भल मनीष शिक्षक होइथिले ता परिवार चलैबा ता पई कष्टकर। से दायित्व निये समग्र पृथ्वी अन्य मानक छात्र छात्री मने पड़ेनि तार निज कथा। भल मनीष आगुरु थिले बोली इतिहास कहे। भल मनीषर उदाहरण तो आम सामने अनेक, किंतु आमे कहीं जे भल मनीष होनु ताहा भविष्यत पई एक प्रश्नवाची तैयारी कलानी जे मनीष जाति तिष्टिबत। थरे जणे के कहिथिले जे हां एई दुई पाद दुई हस्त विशिष्ट व्यक्तिटी थाई पारे किंतु ता भीतर मनीषत्व नथिबा आसंता काली। सेथि पई हमर जत्किंचित प्रचेष्टा साहित्य द्वारा जे भल मनीष तैयारी करिबा आज मनर एहा ही मानसिकता मु आशा करिबे पाठके ताको ही ग्रहण करिबे आ भल मनीष हवार प्रचेष्टाटी आज आरंभ करिबे। धन्यवाद। नदी चाहे मो जल को सभी व्यवहार करंतु, सूर्य चाहे मो किरण सभी को स्पर्श करू, फूल चाहे मो बास्ना रे सभी विभोर हुंतु, सेमती स्रष्टा चाहे मो सृष्टि समस्त को पुलकित करू। आज जो स्रष्टा मानकर सृष्टि आपण मान को पुलकित करिबो से स्रष्टा गण हेउचंती कवि देवप्रिय प्रियदर्शी चक्र, गाल्पिका गोलाप मंजरी कर एवं गाल्पिका महेश्वता साहू। देवप्रिय प्रियदर्शी चक्र जड़े आधुनिक कवि, निछक वास्तवता को निखुण भावरे बन्निबारे निपुण से। आज आसंतु सुनिबा तांकरी कविता प्रातः भ्रमण। कवितार शीर्षक प्रातः भ्रमण। आज ईश्वर और मु सकाळे चलिबाकू जाइथिलु। आज ईश्वर और मु सकाळे चलिबाकू जाइथिलु। से कथा देइचंती काली भी आसीबे। हाँ, से कथा देइचंती काली भी आसीबे। मो आलस्य हटाइबाकू तांकू किछि दिन एमती आसीबाकू ही पड़िबो। प्रकृतरे मो सांग पाउनथिली से जानी पारिले ओ आसिले। आगुरु काहेकि आसुनथिल निर्भोतरतार सहित मु पचारिली। से हसिले जेमिति फोटोरे हसंती। आमे जेउ रास्तारे गलु
ଆବର୍ଜନା ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡୁଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲୁ ଆବର୍ଜନା ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡୁଥିଲା। ବହୁଦିନର ବାସି ଡାଲି, ଫିମ୍ପି ପାଉଁରୁଟି, ଘୁଅଲଗା ଡାଇପର, ଥଲଥଲ କଣ୍ଡମରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା ଅଳିଆ କୁଣ୍ଡ। ମୁଁ ନାସାଗ୍ର ଟେକି କହିଲି, କି ଗନ୍ଧ? ସେ କହିଲେ, ସୁଗନ୍ଧ କଣ ଜାଣିଛ ଯେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ବାରୁଛ? ମୋ ଛୋଟ ସହର ଭିତରେ ଦିଘେରା ମାରିଦେଲେ ସରିଗଲା ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣ। ମୋ ଛୋଟ ସହର ଭିତରେ ଦିଘେରା ମାରିଦେଲେ ସରିଗଲା ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣ। ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ମୋର ପାଠ ଶେଷ। ସେ କହିଲେ, କଣ ଏତିକିରେ ଥକିଗଲ? ସେ କହିଲେ, କଣ ଏତିକିରେ ଥକିଗଲ? ଜୀବନରେ କେତେ ଘେରା ମାରିବାକୁ ହେବ କେବେ କଣ ଭାବିଛ? ମୁଁ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ କଥା ଶୁଣି ଆଖି ମିଟିକା ମାରିଲେ। ମୁଁ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ କଥା ଶୁଣି ଆଖି ମିଟିକା ମାରିଲେ। ଜାଣିଛ, କାଲି ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଆସିବେ ଓ ମୋତେ ଡାକିବେ। କହିଛନ୍ତି ତ। ଗାଳ୍ପିକା ଗୋଲାପ ମଞ୍ଜରୀ କର। ତାଙ୍କ ଗପରେ ମାତୃତ୍ୱ ଯେତିକି, ମମତା ଓ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ମମତ୍ୱ ସେତିକି। ଗପର ଶବ୍ଦରେ, ସୃଜନୀରେ, ପୁଣି ଶୈଳୀରେ ସେ କେବଳ ଶୋଭନୀୟ ନୁହନ୍ତି, ଶ୍ରବଣରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗାଳ୍ପିକା ଗୋଲାପ ମଞ୍ଜରୀ କର। କୁଟାଖିଏ। ଲକଡାଉନର ଦୀର୍ଘ 48 ଦିନ ପରେ କଲିଂବେଲର ଶବ୍ଦଟା ମୋତେ କୋଉ ପୁରୁଣା ଗୀତର ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ସୁର ପରି ଭାରି ମିଠା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଗଲି ଦୁଆର ଖୋଲିବାକୁ। ଏକ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଦୁଆର ସେପାଖରେ ଲଲାଟ, ଓଠରେ ପ୍ରତ୍ୟୟର ହସ। ଘର ଭିତରେ ବିନ୍ଦି, ମୁହଁରେ ତାର ଲାଜ ରଙ୍ଗ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଏ ମହାର୍ଘ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି ନା ଫେରିଯିବି ଚୁପଚାପ। ଲଲାଟ ଦୁଆର ସେପାଖରୁ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମୁଁ ଅବାକ। ସକାଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ସେ ପର୍ବ ସରିଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି କାହିଁକି? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଳ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ଲଲାଟ କହିଲେ, ଗୋଟାଏ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ମାମା, ଆପଣ ଆଈ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ମୋତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲି ମୋ ଝିଅକୁ। ସତରେ ମୋ ସଂଖାଳି ଧନ ମା ହେବ? ଆରେ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ବାହାରେ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛ? ଆସ, ବାବା ଶୁଣିଲେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ମୋ ବଢ଼ନ୍ତ ହାତକୁ ରୋକିଦେଲେ ଲଲାଟ। ମାମା, ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିଛି। ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋର ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ। ଖାଲି ଏଇ ଖବରଟା ପାଇଁ। ବିନ୍ଦି ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କହିଲା, ଏଠିକି ନ ଆସିଲେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଏବେ ତ ଆଉ କୋଉଠି ବି ରହିହବନି ନା। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଏଠି। ମାମା, ବୁଝାନ୍ତୁ ତାକୁ। ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହେଇ ବୁଝୁନି କେମିତି? ମୁଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନେବିନି? କିଛି ନହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋ ରୁମ୍ରେ ରହିଯିବି। ଅସମ୍ଭବ। ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ତୁମେ ସେଠି ରହିବାକୁ ମୁଁ ମୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ତଳେ କୋଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ରହିଯିବି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ। ମତେ ତ ସବୁଦିନ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଏଥର ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲି। କଣ୍ଠରେ ମୋର କୁଣ୍ଠା। ତଳେ ତ କୋଉ ରୁମ୍ରେ ବି ଏସି ନାହିଁ। ଏଇ ଗରମରେ ମତେ ଚପେଇ ଦେଇ ଲଲାଟ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମାମା। ବିଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭୋକ, ଉପାସ, ରୋଗ, ଦୁଃଖ, ଖରା ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାରେ, ଗଛ ତଳେ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେଇଟା ଦିନ ବିନା ଏସିରେ ରହିପାରିବିନି? ଏତକ ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଗଲେ? ବିନ୍ଦିର ନିଷ୍ପ୍ରଭ ସ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା, ସେତେବେଳେ ମତେ ତମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ରୋକୁଛ? ପରିଶେଷରେ ଲଲାଟ ତଳ ମହଲରେ ରହିବା ସ୍ଥିର ହେଲା। ତଳେ ମାତ୍ର 2ଟି କୋଠରୀ। ବଡ଼ଟାରେ ମାଳି ତା ପରିବାର ନେଇ ରହିଛି। ଛୋଟଟାରେ ଯାବତୀୟ ଅବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ଖୁନ୍ଦା ହେଇଛି। ସେ ସବୁକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସଫା କରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିଦେବୁ। ଖାଇବା ଥୁଆଗଲା ବାହାର ଟେବୁଲରେ। ଲଲାଟ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଖାଇଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେହି କାହାକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଫୋନରେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା। ବିନ୍ଦିର ଉଦାସ ମୁହଁ ମୋ ଛାତିକୁ କୋରି ବିଦାରି ପକାଉଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ବସାଇ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଦେଖାଉଥାଏ। ଗଛରୁ ତୋଳି ଆଣି ମିଛ ଗପ କହି ତା ମନ ଭୁଲାଉଥାଏ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାମୀର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ କେତେ ବେଶୀ ଦରକାର ସେ କଥା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି? ଆଜି ଥିଲା ମେ 10, ମାତୃ ଦିବସ। ମାତ୍ର 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କଟକରେ ଥିବା ମୋ ବୋଉ ଏଇ କେଇ ଦିନରେ ମୋ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି।
लॉकडाउन नथिले आज मु निजे जाई ताको ए शुभ खबरटा देथांदी। मन दुखरे फोन लगाइले बोऊ को, बोउलो आज मातृ दिवस रे प्रणाम करूची, ए दुस्समय रे तते गोटे खुशी खबर मु उपहार देबी। कौन मो नातुणी आ गोटे कौन बड़ पुरस्कार पाइला कि? सी पाइबनी, तते दब। तू बहुत शीघ्र अणनाती के अणनातुणी मुह देखिबू। बोऊ गदगद होई कटक चंडी को मुंडिया मारी पकेला, जगत जाकर आशीर्वाद अजाड़ी पकाइला। मु कहली तू आम पिलादिने जमी हलिया मूलिया को पिंढा उपरକୁ उठे दौनुलु, तांको अणआड़िया कर भात तिअण बाढ़ी दौलु, आज मो गेल्हा जुईर सही अवस्था। मु सबु कथा वर्णना कली रुंधा रुंधा कंठरे। बोऊ सबु शुणी कहला, मालो आम जीवन काल कथा छाड़, तुम जीवन कौन तुम सब ए लॉकडाउन सटडाउन मास्क क्वारंटाइन शब्द शुणी किस पुणी देखा न जाए जे थिले जीवने। तू परा रामायण महाभारत देखुचु, गीता भागवत पढ़ुचु, पिलाटीए पई केते यज्ञ केते तपस्या केते पुत्र साधना करुथिले राजा महाराजा माने। पिलाटीए परा स्वर्गर फल, जेमिति तप करिथिबो सेमिति संतान प्राप्ति हबो। मो नातुणी जो को कहबो तार ए त्याग केवल निज पिला पई नुहे, देशर शह शह रोगी दुखींग पई। जो पिलाटी आसीबो से निया लगा कोरोना अंधकार को हटई सूर्य परी मुइबो। तू देखिबू सी आसला बेले ए कोरोना फरोना कुआड़ उड़ी जीवन। तू निजे थय धर, झील को दंभ दे, जोई को साहस दे, देखिबू जगन्नाथ सब ठीक करदेबे। मु फोन रखिली, छल छल आखिरे हाथ जोड़िली से सर्वनियंता उद्देश्य। महेश्वता साहू आम समयर गाल्पिका। केबे प्रेमर प्रगाढ़ रंग, पुणी विभिन्नतार वैचित्र्य, केबे देहहीन प्रेमर प्राबल्य, पुणी केबे देहहीन प्रेमर परस, ए सबुक चित्रमय करिपारंती से। आज सेही भली एक गल्प आसंतु सुनिबा गाल्पिका महेश्वता साहू को मुहर। नमस्कार, मो महेश्वता साहू। मोर गप श्यामली छंकार। आसंतु मो सहित मो गप को भेटिबे। ता भली एक कठोर हृदय को चहरे देवाक जणे ही समर्थ थिला, से थिला ममता। चिर उदासीन्य छात्र भाव जीवन अर्थपूर्णता को काल काटुवा समर्थ को ममता ही केवल विहलित कर पारिथिला। समर्थ ममतार लुह को तार कपाळर कुंकुम को रुमाल चापी लुचाई रखी पारिथिला ता कामिजर छाती पकेट्रे। सहर को 5 वर्ष तले अतीत हो आसीथिला समर्थ। सेतबेले ममता स्नातकर छात्री थिला। वर्तमान ममता गोटे प्राइवेट कॉलेज अध्यापिका। ए सहर दूर मफसल रे वर्तमान से मात्र समर्थ ए सहर रे रहीगला, जोठी ममतार प्रिय असंख्य स्मृति सबू साइटे थिला। छक, नईकूल, बजार, कॉलेज बारंडा रे अनेक स्मृति रही जाइथिला समस्तंकर अलक्ष्य रे। सेदिन ममता खूब कांदी थिला। ए सहर छाड़िला बेले ता प्रिय सहर प्रिय मनुष्य को छाड़ी जीवार दुख रे से ढेर कांदी थिला। पारिवारिक स्थिति नहीं से बहुत व्यग्र थिला किछि करिया पई। ममता प्रस्तुत होइथिला प्रशासनिक सेवा परीक्षा पई। से भल छात्री थिला ता श्रेणी रे। ममता सह तार भेट होइथिला गोटे सेमिनार रे। से साक्षात दिन ममता पिंधिथिला गोटे धड़ा और नील रंगर सालवार, मुंडरे थिला एक नील रंगर कुंकुम। से साक्षात क्रमश सम्माननीय बंधुतार परिणत होइगला। आ सेमानक अजाणत रे केबे था प्रेम रे परिणत होला दुहें दुहीं को मन पकई पारती नहीं। सेदिन थिला आषाढ़र तृतीय दिवस। सेदिन समर्थ आरंभ करथिला डायरी लिखिबा। प्रथम ममता देहर स्पर्श, प्रथम नारीर स्पर्श रे विभोर होइथिला समर्थ। गोटे परित्यक्त एलआईजी एक कोठरी विशिष्ट पखरा रे चटाण पर सप पकाई से गड़ुथिला। समर्थ ममता को नहीं अनेक स्वप्न देखि सारिथिला, अथच ताकू रूप देवार साहस ता पाखरे यथेष्ट केबे मध्य नथिला। तार से पर्यंत गोटे स्थिति से तैयारी करि पारि नथिला। समाज रे परिचय देला पळे ममतार देहर स्पर्श थिला गोटे स्वर्गीय अनुभूति भली। गोटे उत्तप्त स्रोतरे झली जाइथिला तार समग्र स्नायुमंडल। से राति जाक शोई पारि नथिला, गाँ को पळाइथिला। सेठी मते सेई अवस्था। खटरू बार बार ओह्लई टल मारुथिला।
ବୋଉ ପଚାରୁଥିଲା, କ'ଣ ହୋଇଛି? ସାନ ଭଉଣୀ ବ୍ୟଗ୍ର ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା, ଭାଇ ତୋର କ'ଣ ପେଟ ଖରାପ? ବଦହଜମି, ହଜମଲା ଦେବି କି ନା ପୋଦିନହାରା? କଟମଟ କରି ଅନେଇଲା ସମର୍ଥ। ପ୍ରେମ ସତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମଗ୍ନମୋହର ବାସ୍ନା, ନା ଆକାଶ ପ୍ରତି କୁଷ୍ମ ଫୁଲର ମାଳ, ନା ଗୋଟେ ଆଶାର ମରୀଚିକା? ଏସବୁ ଭିତରେ ସମର୍ଥ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଥିଲା ନିଜ ପାଇଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ଅଛି। ସେ ଏକ ବଖରିଆ ଘରୁ ଗଲା କେଇ ବର୍ଷ ହେବ ତା ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗାଁର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବନ୍ୟାରେ। ମମତା ମଝିରେ ମଝିରେ ଚିଠି ଲେଖେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିପଦ କଥା ଥିବା ଛୋଟ ଚିଠି, ମାତ୍ର କେବେ ମଧ୍ୟ ଲେଖେ ନାହିଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବା ଲାଗି। ଗୋଟେ ଦୁଇ ବିନ୍ଦା ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଥିବ ତା ନୀଳଶାହୀର ଅକ୍ଷର ଭିତରେ। ସମର୍ଥ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେବ ଚିଠି ପଢ଼ିଲା ପରେ। ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଥରେ ଦେଖି ନେବାକୁ ମମତାକୁ। ମାତ୍ର ଚିଠିର ଶେଷ ଧାଡ଼ି ପଢ଼ିଲା ପରେ ମନ ମାରିଦେବ ସେ। ମମତା ଲେଖିଥିବ, ଏଠିକି ମୋଟେ ଆସିବ ନାହିଁ ତୁମେ। ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ କି ସୁଖରେ, ଏଇଟା ଗାଁ। 12 ଲୋକ 12 କଥା କହିବେ। କୁଆ ଉଡ଼ିଗଲେ କହିବେ ଛୁଆ ଉଡ଼ିଗଲା ବୋଲି। ସମର୍ଥ ରାଗିଯିବ। ଗର୍ଗର ହୋଇ ଦିପଦ କଠୋର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଆଉ କାମିଜରେ ଗଳାଇ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ରୋଧ ନେଇ ଘରୁ ବାହାରିଯିବ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଃଖ କୋହକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡକ ଡାକ ବାକ୍ସରେ ଗଳେଇ ଦେଇ ପଳେଇବ ବଜାର ଆଡ଼େ। ବୋଉ ତାର ଆତଙ୍କିତ ହୁଏ, ପୁଅରେ କ'ଣ ହେଲା? ସାନ ଭଉଣୀ ମିତା ତା ବୋଉକୁ ଗାଳି କରେ, ଭାଇଟା ତ ପିଲାଦିନୁ ଏକ ଘରିକିଆ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହସଖୁସି ସେ ହୁଏ ନାହିଁ। କେବେ ହୁଏ ଯେ ଆଜି ହବ। ଏବେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଦୁଃଖୀ ରହୁଛି। ଚାକିରି ବାକିରି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାହିଁ ତ, ଏତେ ଭଲ ଛାତ୍ର ଭଲ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ, କହେ ମିତା। ବୋଉ ତାର ବୁଝିଯାଏ। ମମତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଗାଁ। ତାଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା ପକ୍ଷାଘାତ। ତାଙ୍କର ଘରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସେ ଘରର ଚଳାଚଳି ସ୍ରୋତ ଭଲ ନଥିଲା। ସୂତା ମିଲରେ କଲିକତାରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ବାପାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ପରେ ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଅଧା ପାଠ ଛାଡ଼ି କାମ କରିଥିଲା। ବଡ଼ ଭାଇର ଅଳସୁଆପଣ ହେତୁ ବାପାଙ୍କର GPF ପଇସାରୁ ତେଜରାତି ଦୋକାନଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ। ଚାଷବାସ ସେ ବୁଝୁଛି। ତା ସାନ ଭଉଣୀ ଏଥର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ଏମିତି ଥିଲେ ମମତାର ଜୀବନ। ତା ବାପା ମା ସନ୍ତୁଳି ହେଉଥିଲେ ଝିଅର ବିବାହ ନେଇ। ମମତା ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିସାରିଥିଲା। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ସମର୍ଥର ଚାକିରିକୁ। ବୟସ କ୍ରମଶଃ ଟପିବା ଯାଉଥିଲା ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ। ତାର ସାନ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ନେଇ ବାପା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ମମତାର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ହଜି ଯାଉଥିଲା। ତାର ମାଂସାଳ ବଡ଼ ମୁହଁ କ୍ରମଶଃ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ହାଡ଼ୁଆ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଶୁଷ୍କ ତ୍ୱଚାରେ କଳା ଦାଗଭରା ମୁହଁଟେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥିଲା କ୍ରମଶଃ ମମତାର। ମମତା ପାଖାପାଖି ଅଧ-ଡଜନ ପ୍ରସ୍ତାବ ନାଁ କରିସାରିଥିଲା। ତା ଭାଇ କିନ୍ତୁ ବାରବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣି ଗଦେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସବୁକୁ ପଛ କରି ମମତା ଠିଆ ହେଲା ସମର୍ଥର ଘର ଆଗରେ। ସମର୍ଥର ମା ଡର ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଖିରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସେ କିଏ ବୋଲି। ନିରୁତ୍ତର ଭାବେ ସମର୍ଥ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିଥିଲା ମମତାକୁ। କପେ ଚା ପିଆଇଥିଲା ମମତାକୁ। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ରିକ୍ସାରେ ବଡ଼ ବଜାର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ। ସେଠି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ସାମ୍ନା କରି ବସିଲେ। ତାର ହଳଦିଆ ସୂତା ଶାଢ଼ୀକୁ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା ମମତା, ମୁଁ ତୁମ ଅବସ୍ଥା ବୁଝୁଛି, ତଥାପି ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝ। ଆଜି ଠିକ୍ କରି କୁହ। ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମ ପାଖକୁ। ଢେର ସମୟ ନିରୁତ୍ତର ରହିଥିଲା ସମର୍ଥ। ତାପରେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ହେଲା ପରି କହିଥିଲା, ଯାହା ତୁମକୁ ଆଜି ଠିକ୍ ଲାଗିବ ତାହା ହିଁ ତୁମେ କର। ମୁଁ ଏତିକି ମାତ୍ର କହିବି, ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମୋର ନା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ନା କ୍ରୋଧ, ନା ଦୁଃଖ। ଜଳ ଜଳ ଆଖିରେ ମମତା ଅନେଇଲା କେଇ କ୍ଷଣ ସମର୍ଥକୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସଞ୍ଚିତ ଅଭିମାନ ଯେମିତି ଜନାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ମୁକୁଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ମମତାର ଲୁହ ତଳକୁ ଖସି ପାରିଲା ନାହିଁ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ। ସେ ଫେରି ଯାଇଥିଲା କାନ୍ଧରେ ଥିବା ଭ୍ୟାନିଟ୍ ଖଣ୍ଡକୁ ଗଳାଇ। ତା ଭିତରୁ କାଢ଼ିଥିଲା ଖଣ୍ଡେ ଡାଏରୀ। କହିଥିଲା, ଏଇ ସଞ୍ଚିତ ଅବଶୋଷକୁ ମୁଁ ନେଇ କାହିଁକି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବି। ଆଉ ତୁମର ଅହଙ୍କାର, ତୁମ ଅଭିମାନ ତୁମେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସତରେ ତୁମେ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ରଖ, ସମୟ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିବ। ହଉ ଚିଠି କଦାପି ଅପେକ୍ଷା ରଖିବ ନାହିଁ ମୋଠାରୁ। ଗୋଟେ ଅବୁଝା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା ସେଇବେଳେ ସମର୍ଥ ମମତାକୁ। କାହିଁକି, ତୁମେ କ'ଣ ଚିଠି କେବେ ଲେଖିବ ନାହିଁ? ସ୍ମିତ ହସିଥିଲା ମମତା। କହିଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ନା, ବୋଧହୁଏ ମୁଁ କଦାପି ମିଛ କହିବି ନାହିଁ। ରାଗରେ ସମର୍ଥ କହିଥିଲା, ଝିଅଗୁଡ଼ାକ ସତରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ମମତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଟଳମଳ ହେଉଥିଲା। ସେ ଲୁହକୁ ଚାପି ଧରି କହିଲା, ବରଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ସିଧା କୁହ, ଆଉ ଯୁକ୍ତି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, କହିଥିଲା ମମତା। ଯୁକ୍ତି ଆଉ ବଢ଼ି ନଥିଲା। ସମର୍ଥ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ମମତା କିଛି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଅର୍ଥହୀନା ଭଳି। ବ୍ୟାନେଟ୍ରେ ହାତ ଗଳାଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ।
ତାପରେ ସେ ଗେଟ୍ ଡେଇଁ ପାର ହୋଇଗଲା ରାସ୍ତାକୁ। ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ସେମିତି ବସି ରହିଲା। ଡାଏରୀ ସେମିତି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଘୁରୁଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକାଶ ଆଉ ପାଦ ତଳରେ ପୃଥିବୀ। ସେ ଘୁରୁଥିଲା ଯେମିତି ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟେ ଅସଂଖ୍ୟ ନୀରବତା କମ୍ପମାନ କରୁଥିଲା ଅପରାହ୍ନର ଆକାଶକୁ। କିଛି ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ପାଉନଥିଲା ନିଜକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମର୍ଥ। ସେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଗୋଟେ କାକୁସ୍ଥ ଆକାଶରେ ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଘୋଟି ଆସିଲା ପୁଳାଏ କଳା ମେଘ। ମନନର ଏହି ସଂସ୍କରଣଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ କଣ କଲେ ମନନ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥା ଭଲ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ପାଠକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ତଥା ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ। ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ ମନନର ଆଉ ଏକ ସଂସ୍କରଣରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ନେଇ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।